A very happy evening, friends. In today's session, we'll be learning this poem, The Age of Chivalry, written by George Crocus. It's written by George Crocus. We'll first see information about George Crocus. Then we'll move on to the poem, explanation of poem, line by line. Okay. George Crocus was born on 30th June 1951 in Samos, Greece, and now lives in Melbourne, Australia. ஜார்ஜ் குரோக்கோஸ்ங்கிறவர் ஜூன் 30 1951 கிரீஸ் நாட்டு சாமோஸ் என்கின்ற இடத்தில் பிறந்தார். தற்பொழுது அவர் மெல்போர்ன் என்கின்ற ஊர், அதாவது ஆஸ்திரேலியால இருக்கு, அங்க வசித்துக் கொண்டு இருக்கிறார். He is an aspiring poet who has written quite a number of poems inspired by nature, science, philosophy and spiritual aspects of life. இவர் ஒரு கவிஞர், நிறைய கவிதைகளை எழுதியிருக்காங்க. அவருக்கு எதெல்லாம் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்திருக்குன்னா, இயற்கை, அறிவியல், இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இதெல்லாமே மையமா கொண்டு அவர் தன்னுடைய கவிதைகள்ல சேர்த்திருக்கார், இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கார். He has studied Eastern and Western religions and associated philosophy for over 35 years and has practiced various forms of yoga and meditation. கிட்டத்தட்ட 35 ஆண்டுகள் he has studied Eastern and Western religions and has associated philosophy for over 35 years. வெவ்வேறு விதமான இந்த யோகா, தியானம் இதெல்லாம் அவர் ஆர்வமுடையவராக இருந்திருக்கார். And he has practiced various forms of yoga and meditation. So this is all about the poet George Crocus. ஜார்ஜ் குரோக்கோஸ்ங்கிறவர் தான் இந்த ஏஜ் ஆஃப் சிவல்ரி அப்படிங்கிற போயத்தை எழுதியிருக்க. ஸோ இந்த போயம் எதை பத்தினது அப்படின்னா, மாவீரர்கள், நம்ம அட்வென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் டான் குவிக்கோட்டே பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ மாவீரர்கள் உடைய தலைப்பை கொண்டுதான் இந்த முதலாவது யூனிட்ல போயமை இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ இங்கேயும் மாவீரர்கள் பத்தி தான் சொல்லப்படுறது. இட் ரிலேட்ஸ் டு அட்வென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் நைட்ஸ். நைட்ஸ்னா யாரு? மாவீரர்கள். வெவ்வேறு வடிவங்கள்ல இருந்திருக்கு அவங்களுடைய வீரதீர செயல்கள்லாம். அதாவது இந்த மாவீரர்களுடைய வீரதீர செயல்கள்லாம் வெவ்வேறு ரகத்துல இருந்திருக்கு. ஒரு சுமூகமான முடிவுடனும் இருந்திருக்கு. இந்த மாவீரர்கள் எடுக்கின்ற ஒவ்வொரு முயற்சியுமே நல்லபடியாதான் அது முடிஞ்சிருக்கு. ஒரு நன்மையை ஏற்படுத்துற மாதிரி தான் இருந்திருக்கு. So we'll see line by line meaning of this poem. First I'll read through the poem completely. மொத்தமா நான் ஒரு வாட்டி படிச்சிடுறேன் போயமை, அப்புறம் எக்ஸ்பிளனேஷனை பார்க்கலாம். சரியா? Back in the days of old, when knights were bold, who with a sword or lance in armor sought romance. It was the age of chivalry, long ago in man's history. When to fight for a righteous cause, one did gain considerable applause. It was mainly for show, love and glory. It was mainly for show, love and glory. They deemed themselves being worthy to capture the heart of some fair maiden, which was the most desirable prize laden. Oh, they would strike heavy blows on all their opponents and foes, in a one-to-one combat defying death, as crowds watched with abated breath. Yes, it was far back in those days of yore that courage and strength came to the fore. When there was this life and death struggle, such issues at hand the knights would juggle. And in fighting for their country, faith and king, noble impressions on people's mind would ring. That even through the ages are held in high esteem, those knights in shining armor do now all seem.
There are many legends based on their heroic exploits, a legacy of tales which have been told with much adroit, highlighting aspects of human wisdom related to virtue and vice. And the lessons to be learned are those of goodness and sacrifice. History usually repeats itself time and again. As it often happens, a situation comes when we are asked to do something for just cause, and acting with chivalry, we shouldn't pause. A poem by George Crocus. So, in olden days, if at all we see, these knights, they were very daring and chivalrous. டேரிங்னா என்ன? ஒரு வீரமா, ஒரு துணிச்சல் மிக்க வீரர்களா தான் இவங்க இருந்திருக்காங்க. அவங்களுடைய செயல்கள் எல்லாமே இந்த வீர தீர செயல்கள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது போன்றதா தான் இருந்திருக்கு. இந்த மாவீரர்களுடைய ஒவ்வொரு செயலுமே அப்படிதான் இருந்திருக்கு. ரொம்ப துணிச்சல் மிக்க வீரர்களா தான் இருந்திருக்காங்க. ஒரு பயம் அந்த மாதிரிலாம் இல்லவே இல்லை. They were very bold. So they regarded themselves as worthy. Why they did all these things? ஏன் இதெல்லாம் பண்றாங்க? மத்தவங்களை கவரணுங்கிறதுக்காவா? அந்த நாள்ல ஏன் இந்த மாவீரர்கள்லாம் இந்த வீர தீர செயல்கள்லாம் ஈடுபடணும்? இந்த குவீன் அவங்களை கவர்றதுக்கு, in order to win the hands of their fair ladies as their prize for their valor, தன்னுடைய துணிச்சலுக்கும் தன்னுடைய செயலுக்கும் ஒரு அழகான பெண் தனக்கு துணைவியா அமையணுங்கிறதுக்காக அவங்களுடைய மாவீர செயல்கள், வீர தீர செயல்கள்ல ஈடுபாடுடன் இருந்திருக்கலாம். ஸோ தி இம்ப்ரெஸ் தி க்ரௌட். தன்னை பார்க்க வர கூட்டம் அவங்களுடைய கவனம் இவங்க நோக்கிதான் இருக்கணுங்கிறது தான் அவங்களுடைய எண்ணமா இருந்திருக்கும். எவ்வளவு ஒரு துணிச்சலான ராஜா பாத்தீங்களா, எவ்வளவு ஒரு துணிச்சலான மாவீரர் இவர், இவரை பத்தி தான் பேசணும் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய எண்ணமா இருந்திருக்கும். நம்மளுடைய புகழ் பத்தி தான் மக்கள் பேசணும் அப்படிங்கறதுதான் இந்த மாவீரர்களுடைய எண்ணமா இருந்திருக்கும். இப்பவுமே நிறைய பார்த்தோம்னா, முன்ன காலத்துல இருந்த மாவீரர்கள் இப்பவும் நம்ம ஹிஸ்டரியில படிச்சுன்னு இருக்கோம் இல்லையா? அவங்க பண்ண நல்லதுக்காகவும் இருக்கட்டும், அவங்களுடைய செயல்கள் எவ்வளவு துணிச்சல் மிக்கமா இருந்தது, துணிச்சலுடன் இருந்தது, அதை பத்தி தானே இப்பவும் பேசப்படுறது இல்லையா? So back in the days of old, when knights were bold, who with a sword or lance in armor sought romance. So in the olden days, we see these knights were brave and bold. முந்தைய காலத்து இந்த மாவீரர்கள் பார்த்தோம்னா ரொம்ப துணிச்சலாகவும் ரொம்ப புத்திசாலித்தனத்துடன் இந்த மாவீரர்கள்லாம் இருந்திருக்காங்க. அவங்கெல்லாம் எதுல பயணிப்பாங்க? அநேகமா இந்த குதிரைகள்ல தான் அவங்க பயணிச்சிருப்பாங்க. they rode on their horses. வேகமா ஓட்டுவாங்க இல்லையா? குதிரைய கையாளுறதே ரொம்ப அருமையா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கே. So they rode on their horses with their sword or spear in their armor, and they were in search of romance. அவங்க கையில இந்த குதிரை மேல உட்காந்துட்டு எப்படி போவாங்க? ரொம்ப ஒரு கம்பீரமா இந்த வால் எல்லாம் இருக்கும், கையில வாள்கள் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க, ஈட்டி வச்சிருப்பாங்க. இதெல்லாம் அவங்களுக்கு கவசமா இருப்பாங்க, கவசமா வச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஏன் இதெல்லாம் வச்சுட்டு இருப்பாங்க? எதிரிகள் எந்த நேரத்துல எப்படி வேணாலும் வரலாம். தன்னை பாதுகாக்கிறதுக்காக கையில ஏதாவது ஒரு ஆயுதம் இருக்கும். ஒண்ணு வால் இருக்கும், அதாவது ஸ்வோர்ட், வாள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அல்லது ஸ்பியர், ஈட்டி அப்படின்னு நம்ம தமிழ்ல கூப்பிடுவோம். இது எல்லாமே அவங்களுக்கு ஒரு கவசமா இருந்திருக்கு. So why they did all these? In armor sought romance. So இது ஒரு கவசமா இருந்திருக்கு. தன்னுடைய ஒரு காதல் ஈர்க்கணும், அந்த எதிரில இருக்கக்கூடிய அந்த பெண்ணை அவங்களுடைய கவனத்தை ஈர்க்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு நோக்கமா கூட இருந்திருக்கும். ஸோ முந்தைய காலத்துல இருந்த மாவீரர்கள் எல்லாருமே ரொம்ப துணிச்சலாவும் தைரியத்தோடும் இருந்திருக்காங்க. தன்னுடைய வீரத்தை எப்படி வெளிப்படுத்துவாங்க? இந்த ஈட்டி, இந்த வாள்கள்லாம் தன் கையிலேயே வச்சிருப்பாங்க. ஸோ ஏதாவது ஒரு எதிரி வந்தாங்கன்னா டக்குன்னு அவங்கள எதிர்க்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த துணிச்சல் இருக்கும், போராட முடியும். ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணியிருக்காங்க? இன் ஆர்மர் சாட் ரொமான்ஸ். இது ஒரு கவசமா இருந்திருக்கு. ஒரு தேடல்ல தான், காதலுடைய தேடல்ல தான் இதெல்லாமே செய்யப்பட்டிருக்கு. அந்த பெண் கவரணும் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுடைய நோக்கமா இருந்திருக்கும். So in order to seek the attention of the crowd, they would have done it.
and in seek of romance. It was the age of chivalry long ago in man's history. When to fight for a righteous cause, one did gain considerable applause. ஸோ லாங் அகோ இந்த மாவீரர்கள்லாம் வாழ்ந்த இந்த காலத்துல பார்த்தோம்னா ஒரு நல்ல ஒரு செயல்கார காரணத்துக்காக தான் அவங்க வந்து இந்த போராட்டமா இருக்கட்டும், இந்த வீரதீர செயல்கள்லயே அவங்க இருந்திருப்பாங்க. ஒரு நல்ல நோக்கத்துக்காகவும் நல்ல காரணத்துக்காக தான் அவங்க போராடி இருந்திருப்பாங்க. when to fight for a righteous cause, ஒரு நல்ல ஒரு காரணத்துக்காக தான். one did gain considerable applause, ஒரு நல்ல காரணத்துக்காக அவங்க போராடுறாங்கன்னா மக்களுடைய கவனம் அவங்க பக்கம் ஈர்க்கப்பட்டிருக்கும் இல்லையா, கண்டிப்பா அவங்க பாராட்டி இருப்பாங்க. ஒன் டிட் கெயின் கன்சிடரபிள் அப்ளாஸ், பாராட்டு, போதுமான அளவு பாராட்டு இவங்க செஞ்ச செயலுக்காக அவங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைச்சது. So it was the age of chivalry long ago in man's history. When to fight for a righteous cause, one did gain considerable applause. ஒரு நல்ல ஒரு காரணத்துக்காக அவங்க போராடினதுக்காக, சண்டை போட்டதுக்காக அவங்க வந்து போதுமான அளவு அவங்களுக்கு வந்து பாராட்டும் வந்து அதுக்கு தகுந்தது கிடைச்சது. இட் வாஸ் மெயின்லி ஃபார் ஷோ. இப்ப எதுக்காக இந்த மாதிரி எல்லாம் செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறது இந்த தேர்ட் பேராகிராஃப், இந்த தேர்ட் ஸ்டான்ஸால நம்மளால பார்க்க முடியும். சாரி, தேர்ட் ஸ்டான்ஸால நமக்கு ஏன் வந்து இந்த மாதிரி வீரதீர செயல்கள்ல வந்து இறங்கியிருக்காங்க, என்ன ஆச்சுங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கும். இட் வாஸ் மெயின்லி ஃபார் ஷோ, லவ் அண்ட் க்ளோரி. தே டீம் தெம்செல்ஸ் பீயிங் worthy to capture the heart of some fair maiden, which was the most desired prize laden. It was mainly for show, love and glory. So these knights, they regarded themselves as worthy to get into the hand of a fair lady. ஒரு நல்ல ஒரு அழகான பெண் தனக்கு துணைவியா கிடைக்கணும், அவங்கள வந்து கவனம், அவங்களுடைய கவனம் வந்து இவர் பக்கம் செலுத்தணுங்கிறது தான் அவங்களுடைய முக்கியமான ஒரு எண்ணமா இருக்கும். இட் வாஸ் மெயின்லி ஃபார் ஷோ, லவ் அண்ட் க்ளோரி. தே டீம் தெம்செல்ஸ் பீயிங் worthy, அதுக்காகவே தன்னை பத்தி ஒரு பெருமையா ஒரு காமிச்சிருந்திருப்பாங்க. ஸோ ஒரு நல்ல காரணத்துக்காக போராடி இருக்காங்க, இல்லைன்னு சொல்லல. they regarded themselves as worthy to get the hand of a fair lady, which was the most desired prize for them. அது தகுந்த பரிசாதான் அவங்க இருந்திருக்கும் இந்த மாதிரி இறங்கி செய்யறத. they did all these acts mainly for show, love and fame. ஒரு கவனத்தை ஈர்க்கறதுக்காக இருக்கட்டும், அந்த பெண்ணுடைய கவனம் தன் பக்கம் திரும்பணும், ஒரு காதலுக்காக, ஒரு புகழுக்காக ஏங்கிதான் இதெல்லாம் அவங்க செஞ்சிருக்காங்க. to capture the heart of some fair maiden, which was the most desired prize laden. ஒரு பரிசா இருக்கும், ஒரு ஒரு அழகான பெண் வந்து அவங்க இவங்க செய்யற செயலை வந்து பார்த்து அவங்க ரசிக்கிறாங்க, அவங்களுடைய கவனம் இந்த மாவீரர் பக்கம் செலுத்தப்படுறதுன்னா அதுவே இவருக்கு ரொம்ப தகுந்த பரிசா இவர் நினைச்சிருக்காரு. which was the most desired prize laden. லேடன்னா லோடட், பரிசு நிரப்பப்பட்டதா கருதப்படுது. ஓ, they would strike heavy blows on all of their opponents and foes in a one-to-one combat, defying death as crowds watched with abated breath. Oh, they would strike heavy blows. இந்த மாவீரர்கள்லாம் சண்டையில இறங்குனா ரொம்ப சுலபமாலாம் இருக்காது, அவங்களுடைய பலத்தை வந்து வெளிப்படுத்துற மாதிரி இருக்கணும், ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு கத்தி சண்டையா இருக்காது. இட் would have been a hit, a very heavy blow on their opponents and enemies. தன்னுடைய எதிரிகளா இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு எதிர்த்து போராடக்கூடிய மற்ற மாவீரர்களா இருக்கட்டும், இவங்க சண்டையிட்டது வந்து ரொம்ப கடுமையானதா தான் இருந்திருக்கும். So they challenge their opponents for one-to-one fight. இறப்புக்காகலாம் வந்து பெருசா அவங்க கவலையே பட்டிருக்க மாட்டாங்க, ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு பார்த்திருப்பாங்க, நீயா நானா அந்த மோதல்ல தான் அவங்க அந்த சண்டையிலேயே ஈடுபட்டிருப்பாங்க. இறப்புங்கிறது அவங்களுக்கு வந்து பெருசா ஒரு பொருட்டாமே அவங்க நினைச்சிருக்க மாட்டாங்க. நமக்கு பின்னாடி ஒரு குடும்பம் இருக்கு, அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம்லாம் வந்துக்காது. நான் வந்து அந்த எதிரியை வந்து நான் ஜெயிக்கணும், அந்த எதிரியை வந்து நான் வெல்லணும் அப்படிங்கறதா அவங்களுடைய ஒரே குறிக்கோளா இருந்திருக்கும் இல்லையா. ஓ, they would strike heavy blows அப்படின்னா கடும் சண்டை,
தன்னுடைய வீரத்தை வந்து காட்டணும்னா இந்த ஈட்டி வாள்கள் இதெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க, தன்னுடைய கவசமா இருக்கும், கையிலேயே வச்சிருப்பாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா? இதெல்லாம் எதுக்கு? எதிரி வந்து எந்நேரமும் வந்து எப்ப வேணாலும் வந்து தாக்கலாம். அதுக்கு தன்னுடைய வீரத்தை காட்டணும்னா இந்த கத்தி வாள்கள் இதெல்லாம் பயன்படுத்தி தானே வெளிப்படுத்த முடியும். They would strike heavy blows on all of their opponents and foes. தன்னுடைய எதிர்ப்புறத்துக்கு வரக்கூடிய நபர்களா இருக்கட்டும், எதிரிகளா இருக்கட்டும், யாரா இருந்தாலுமே அவங்களுடைய சண்டை வந்து பெரும் விதத்துலதான் இருந்திருக்கு. In a one-to-one combat, defying death. இறப்புக்காகலாம் வந்து அவங்க வந்து கவலைப்பட்டதா தெரியல. They were least bothered about death. Least botheredனா அந்த அளவுக்கு ஒரு கவனம், ஐயோ நம்ம இறந்துருவோமோ, இந்த சண்டையில நம்ம தோத்துருவோமோ, இறப்புக்காக பயப்பட்டதா கிடையவே கிடையாது. As crowds watched with abated breath. Abatedனா unpleasant. As crowds watched with abated breath. ஐயோ என்ன ஆகும்? பார்க்கக்கூடிய மக்களுக்கு தான் வந்து ஒரு கடும் பயத்தோட இருப்பாங்க இல்லையா? நம்ம போராடக்கூடிய அந்த மாவீரர்கள் வந்து பெருசா கவலைப்பட்டதா தெரியல. ஆனா தி பீப்புள் ஹூ ஆர் வாட்சிங் தீஸ் ஃபைட்ஸ், யார் இந்த சண்டையெல்லாம் பாக்குறாங்களோ, அதாவது மக்கள், அவங்களுக்கு வந்து என்ன நேரம் என்ன நடக்கும், இவருக்கு வந்து என்ன ஆகும்ங்கிறதே வந்து இவங்களுடைய ஒரு எண்ணமா இருந்திருக்கு. எஸ், இட் வாஸ் ஃபார் பேக் இன் தோஸ் டேஸ் ஆஃப் யோர். லாங் அகோ. யோர்னா லாங் அகோ, ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி. எஸ், இட் வாஸ் ஃபார் பேக் இன் தோஸ் டேஸ் ஆஃப் யோர் that courage and strength came to the fore. துணிச்சலும் தெம்பும் முன் வந்தது. Where there was this life and death struggle, such issues at hand the knights would juggle. அந்த கையாள்றது, இந்த மாவீரர்கள் வாழ்வா சாவா இந்த போராட்டத்திலேயே வந்து அந்த வரக்கூடிய இந்த விஷயங்களை வந்து கையாள்றது வந்து ரொம்ப அழகா கையாண்டிருக்காங்க இந்த மாவீரர்கள். When there was this life and death struggle, எதிரிக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த போராட்டம், அதாவது அந்த சவாலோடய இருக்கக்கூடிய இந்த போராட்டத்துல தான் வாழ்வா சாவாங்கிற நிலைமையில தான் இந்த மாவீரர்கள் போராடி இருக்காங்க இல்லையா? அப்ப என்ன ஆகும்? ரொம்ப அருமையா கையாளி இருக்காங்க. They would juggle. பல வேலைய வந்து ஒரே சமயத்துல செய்யும் பொழுது you would juggle. Yes, it was far back in those days of yore that courage and strength came to the fore. முன் வந்தது. Courage and strength, பலமும் துணிச்சலும் முன் வந்தது. When there was this life and death struggle, இந்த போராட்டம், வாழ்வா சாவாங்கிற போராட்டம் முன் வந்த பொழுது இந்த மாவீரர்கள் ரொம்ப அழகா கையாண்டிருக்காங்க. Such issues at hand, the knights would juggle. So long back in those days, courage and strength was given much importance. அதுக்குதான் முக்கியத்துவம் வந்து அதிகமா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளை அவங்க எவ்வளவு துணிச்சலா கையாண்டிருக்காங்கிறதா நம்ம இந்த ஸ்டான்ஸால பார்க்கிறோம். There was always a struggle between life and death. Such issues were handled bravely by the knights. Next stanza. And in fighting for their country, faith and king, noble impressions on people's mind. Noble impressions on people's minds would ring, that even through the ages are held in high esteem, those knights in shining armor do now all see. So when these knights, when they fight for their country, good impressions are always felt in every person's mind. ஒரு நல்ல ஒரு காரணத்துக்காக இவங்க வந்து போராடுறாங்க, சண்டையிடுறாங்கன்னா மக்களுடைய கவனம் வந்து இவங்க பக்கம் தானே இருக்கும். ஏதோ சண்டை போடுறாங்க, அவங்க வந்து தன்னுடைய சொத்தை வந்து அதிகரிக்கணும், தன்னுடைய ஒரு சுயநலத்துக்காக எந்த ஒரு மாவீரரும் சண்டையிடல. மக்களுடைய நலத்துக்காகவும் ஒரு நல்ல ஒரு குறிக்கோளை எண்ணிதான் அவங்க வந்து போராடி இருக்காங்க. அண்ட் ஃபைட்டிங் ஃபார் தியர் கண்ட்ரி, ஃபெய்த் அண்ட் கிங், நோபல் இம்ப்ரெஷன்ஸ், ஒரு நல்ல ஒரு அபிப்பிராயங்கள், நோபல் இம்ப்ரெஷன்ஸ் ஆன் பீப்புள்ஸ் மைண்ட்ஸ் வுட் ரிங். மக்களுடைய மனசுல ஒரு நல்ல எண்ணங்கள்லாம் வந்து மணியை போல ஒலிக்கும். That even through the ages are held in high esteem,
those knights in shining armor do now all seem. So these impressions are held in high esteem. ரொம்ப பெரிய அளவுல கருதப்படுறது. Through ages, these knights are even seen, remembered now in shining armor. இப்பவுமே வந்து அவங்களுடைய செயல்கள் வந்து ஜொலி ஜொலி கூட தான் இருக்கு. பார்த்து இப்பவும் பேசப்படுறது. அவங்களுடைய புகழ் வந்து இப்பவும் சொல்லப்படுறது. தன்னுடைய ஒரு சுயநலத்துக்காக அவங்க போராடி இருந்திருக்காங்கன்னா இந்த அளவு புகழ் இப்பவும் வந்து இருக்காது. மக்களுடைய நலத்துக்காகவும் ஒரு நல்ல காரணத்துக்காக அவங்களுடைய சண்டை இருந்ததுனாலதான் இப்பவுமே அவங்க வந்து பேசப்படுறாங்க, போற்றப்படுறாங்க அப்படிங்கறதுதான் இந்த ஸ்டான்சாவினுடைய அர்த்தம். There are many legends based on their heroic exploits, a legacy of tales which have been told with much adroit, highlighting aspects of human wisdom related to virtue and vice, and the lessons to be learned are those of goodness and sacrifice. Vice, sacrifice ரெண்டுமே ரைமிங்கா இருக்கு இல்லையா? அதாவது ஒரு லைனினுடைய கடைசி வார்த்தையும் அடுத்த லைனினுடைய கடைசி வார்த்தையும் ஒரே மாதிரி சத்தத்தை கொடுக்கறதுனா நம்ம என்னன்னு கூப்பிடுவோம்? அது ஆங்கிலத்துல போயம் சம்பந்தமா பாக்குறத அத ரைமிங் வேர்ட்ஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம். இங்க வைஸ், சாக்ரிஃபைஸ் ஒரே மாதிரி சத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளா இருக்கு. இது போல நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கு. அதை நம்ம கடைசியில பார்க்கலாம். I just wanted to mention rhyming words over here. So in this stanza, what is the poet trying to tell? There are many legends based on their heroic exploits, a legacy of tales which have been told with much adroit. There are many stories based on their heroic deeds. அவங்களுடைய ஒரு செயல்களுக்காக, அவங்க துணிச்சலுடன் செய்த செயலுக்காக இப்பவும் வந்து பேசப்படுது. அந்த கதைகள்லாம் இப்பவும் சொல்லப்படுது. They are an inheritance of tales which have been told by people with much skill. The people tell these stories of the knights by highlighting the aspects of human wisdom related to virtue and voice. மக்கள் வந்து இந்த மாவீரர்களுடைய கதையை பத்தி பேசுறத எப்படி சொல்லுவாங்க? அந்த மாவீரர்களுடைய ஒரு மனிதனுடைய ஞானம், ஒழுக்கம், அவங்களுடைய குரல், இத பத்தி எல்லாமே சொல்லப்பட்டிருக்கும். அவர் எப்படி போராடினார், எப்படி துணிச்சலோட செயல் இருந்ததுங்கிறத மட்டும் இல்லாம அவருடைய ஞானமா இருக்கட்டும், அவருடைய ஒழுக்கத்தை பத்தி எல்லாமே சொல்லப்பட்டிருக்கும். அதனாலதான் அவங்க எல்லாருமே பிரசித்தப்பட்டவங்களா இருக்காங்க. The lessons learned are those of goodness and sacrifice. ஒரு நல்ல விஷயத்தையும் அவங்களுடைய தியாகத்தன்மையும் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவங்க என்னெல்லாம் விஷயம் தியாகம் செஞ்சிருக்காங்க எல்லாமே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கும் அந்த மாவீரர்களை பத்தி பேசப்படும் பொழுது. So there are many legends based on their heroic exploits. அவங்களுடைய செயல்கள், அட்வென்ச்சர்ஸ், துணிச்சலான செயல்கள். There are many legends based on their heroic exploits, a legacy of tales. நிறைய கதைகள், தொடர் கதைகள்லாம் நிறைய இருக்கு அவங்கள பத்தி சொல்றதுக்கு. அவங்க எப்படி துணிச்சலோடவும் புத்திசாலித்தனத்துடனும் கையாளினாங்க அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. Highlighting aspects of human wisdom related to virtue and vice. ஒரு நல்ல ஞானம் வந்து அவங்களுக்குள்ள இருந்திருக்கு, ஒழுக்கத்துடன் அவங்க இருந்திருக்காங்க எல்லாருமே. அந்த நாள்ல இருந்த இந்த மாவீரர்கள் பத்தி இப்பவும் பெருமையா பேசப்படுறதுன்னா இந்த குணாதிசயங்கள் எல்லாமே ஒவ்வொருவருக்குமே இருந்திருக்கு. அந்த லெசன்ஸ் டு பி லேர்ன்ட் ஆர் தோஸ் ஆஃப் குட்னஸ். அவங்களுடைய நல்ல குணங்கள், அவங்களுடைய தியாக மனப்பான்மை, அந்த பாடங்கள்லாம் நம்ம இப்பவும் கத்துக்கிற மாதிரி இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பிரசித்தகரமா சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? ஹிஸ்டரி யூஸ்வலி ரிப்பீட்ஸ் இட் செல்ஃப் டைம் அண்ட் அகெயின். முன்னாடி என்ன நடந்ததோ மறுபடியும் அது நடக்கும். முந்தைய காலத்துல என்ன நடந்ததோ அது திருப்பி இப்போ வரும். இட் யூஸ்வலி ரிப்பீட்ஸ் இட் செல்ஃப் ஆல் தி டைம் அண்ட் இட் ஆஃபன் ஹேப்பன்ஸ். As it often happens, a situation comes when we are asked to do something for just a cause, and acting with chivalry, we shouldn't pause. நம்ம எப்போதுமே ஒரு செயல்ல ஈடுபடுறோம் அப்படின்னா அது ஒரு நல்ல காரணத்தாக இருக்கணும். அந்த ஒரு நல்ல வீரத்தோட நம்ம அதை செயல்படணும். பண்ணணுமே பண்ணக்கூடாது. அதுல வந்து ஒரு நல்ல நோக்கமும் இருக்கணும். அதை செய்யும் பொழுதும் நம்ம வந்து ஒரு துணிச்சலோட ஒரு வீரத்தை வந்து வெளிப்படுத்துற மாதிரி இருக்கணும்.
எப்பவுமே நம்ம அதை ஆரம்பிச்ச செயலை நிப்பாட்டிடக்கூடாது. வி ஷுடன்ட் பாஸ். ஐயோ இப்போ ரிஸ்க் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கே, நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம், பொறுத்து இருந்திருப்போம், இந்த மாதிரி இல்லை. ஒரு செயலை இறங்கிட்டோம்னா நம்மளுடைய துணிச்சல், நம்மளுடைய வீரம் எல்லாமே, நம்ம மனசும் முழுமையா இருக்கணும் அதுல, இல்லையா? காரணமும் நல்ல ஒரு காரணத்துக்காக நம்ம அந்த செயலை செய்யணும். We are asked to do something for a just cause and acting with chivalry. We shouldn't pause. chivalryனா என்ன? வீரம் அப்படிங்கறதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் தமிழ்ல நம்ம பார்க்கும்போது. So this is all about this poem wherein George Crocus, he relays all the adventures, இந்த மாவீரர்களுடைய சாதனைகள், அவங்களுடைய செயல்கள், இது எல்லாமே இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவங்க என்ன நோக்கத்தோட இந்த சண்டையில ஈடுபட்டிருக்காங்க, யாருடைய கவனத்தை ஈர்க்கணுங்கிறதுக்காக. அவங்க சாவை பத்தி எண்ணி பயந்துருக்காங்களா? கிடையாது. மக்களுடைய நலனுக்காக தான் போராடி இருக்காங்க. வீரம், துணிச்சல் இதெல்லாம் தான் இந்த போயம்ல மொத்தமா சொல்லப்பட்டிருக்கு, பேசப்பட்டிருக்கு, இல்லையா? லான்ஸ்னா என்ன? இந்த வால், இந்த கத்தி, வால் இதெல்லாம் சண்டையிடுறதுக்கு பயன்படுத்துவாங்க, இல்லையா? A long weapon with a wooden shaft and a pointed steel head, formerly used by horseman in charging. இந்த குதிரை ஓட்டும் நபர் தன்னுடைய கையில ஒரு நீளமான ஒரு ஆயுதம் வச்சிருப்பாங்க, அதுதான் அந்த வால் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Chivalry, the medieval knightly system with its religious, moral and social code. இந்த வீரம், ஒரு சிறு சிறு வார்த்தையா நம்ம சொல்றத அது வீரம் சொல்றோம். இந்த காலத்துல இருந்து அவங்க காலங்காலமா பின்பற்றிய ஒரு விஷயம். ரிலீஜியஸ், மாரல் அண்ட் சோஷியல் கோட். அபேட்டட், அன்பிளசன்ட். இம்ப்ரெஷன்ஸ், எண்ணங்கள், ஃபீலிங்ஸ். எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ், அட்வென்ச்சர், துணிச்சலான செயல்கள். அட்ராய்ட், திசாலித்தனம். கிளவர் ஆர் ஸ்கில்ஃபுல். இந்த பாடத்துக்கு சம்பந்தமான கேள்விகளை நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் ஒன்னொன்னா. இந்த போயம் சம்பந்தமான கேள்விகளுக்கு நம்ம இப்போ பதில் பார்க்கலாம். So has everyone understood this poem? That is meaning of poem. ஒவ்வொரு வரியா படிச்சிருந்திருப்பேன், உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா இந்த போயமுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் சம்பந்தமா நீங்க என்கிட்ட கேட்கலாம். The Age of Chivalry, written by George Crocus. One moment. Read the lines and answer the questions. When to fight for a righteous cause, one did gain considerable applause. When will one get an applause? எப்ப ஒருத்தருக்கு பாராட்டு கிடைக்கும்? When will one get an applause? இப்ப நம்ம ஏதாவது ஒரு நல்லது பண்ணாதானே நம்மள ஊக்குவிக்கிற மாதிரி நமக்கு அந்த பாராட்டு கிடைக்கும், இல்லையா? ஒண்ணுமே பண்ணாம நம்மள யாராவது பாராட்டுவாங்களா என்ன? கிடையாது இல்ல.
When will one get an applause? So A subsection, first question answer for A subdivision. When will one get an applause? If one fights for a righteous cause. ஒருவேளை ஒரு நல்ல காரணத்துக்காக அந்த சண்டையிடுறாங்கன்னா, if one fights for a if one fights for a righteous cause, one will get an applause. இந்த பாராட்டு இது கிடைக்கும், கைத்தட்டல், பாராட்டுக்கள் கிடைக்கும். செகண்ட் கொஸ்டின், அண்ட் இன் ஃபைட்டிங். நீங்க உங்க புத்தகத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த கேள்விகளை வந்து என்னோட ஃபாலோ பண்றீங்கன்னு நான் நம்புறேன். நான் படிக்கிறேன். கேள்விக்கான பதில தான் நான் போர்ட்ல எழுதிட்டு இருக்கேன். அண்ட் இன் ஃபைட்டிங் ஃபார் தியர் கண்ட்ரி, faith and king, noble impressions on people's minds would ring. What does noble impression mean? Noble it's a good opinion. ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம். So good opinion. It's the meaning of noble impression. Who can leave a noble impression? யாரால இந்த ஒரு நல்ல எண்ணத்தை வந்து வெளிப்படுத்த முடியும்? Who can leave? Knights fighting for their country. இந்த மாவீரர்கள் யார் ஒருவர் இந்த நாட்டுக்காக சண்டை போடுறாங்களோ, knights knights fighting for their country knights fighting for their country with faith, ஒரு நம்பிக்கையோட, and the king, மற்றும் அந்த நாட்டினுடைய ராஜா, the king can leave a noble on people's minds. மக்களுடைய மனதுல ஒரு நல்ல எண்ணத்தை வந்து எப்போ வந்து அவங்களால ஏற்படுத்த முடியும்னா, யாராலனா இந்த மாவீரர்கள் யார் வந்து தன்னுடைய நாட்டுக்காக போராடி இருக்காங்களோ, அதுவும் ஒரு நம்பிக்கையோட இது நல்லதுதான், மக்களுடைய நலனுக்காக தான் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எப்போதுமே இருக்கணும். அவங்க மட்டும் இல்லாம ராஜா, they can leave a noble impression on people's mind. There are many legends. மூணாவது கேள்வி பார்க்கிறது, there are many legends based on their heroic exploits, a legacy of tales which have been told with much adroit. What does heroic exploits mean? Here, heroic exploits means daring adventures. Heroic exploits means daring. ஒரு துணிச்சலோட கூடிய சாகசங்கள். Daring adventures. Heroic exploits mean daring adventures. துணிச்சலுடன் இருக்கக்கூடிய இந்த சாகசமான செயல்கள். What are legends? Legends are traditional stories. பாரம்பரியமான கதைகள். Legends are traditional
ஏ பிரிவுல கேட்கப்பட்ட இந்த 3 கேள்விகளுக்கான பதில் எழுதிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். அடுத்தது பி பிரிவுல இருக்க கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதில பார்க்கலாம். Answer briefly. Answer briefly. What is adventure? An adventure is an unusual, exciting, and daring deed. Adventure is unusual, exciting, and daring deed. Describe the appearance of a knight. So a knight is a bold and daring person. He rides on a horse with a sword or spear in armors to seeking for romance. எதுக்காக அப்படி செய்யறார்? Seeking for mainly for romance. ஒரு காதலுக்காக தான் அவர் இந்த செயல்களை செய்யறார். A knight is bold and daring. ஒரு தைரியமா துணிச்சலுடன் இருக்கக்கூடிய நபர் தான் இந்த மாவீரர்ங்கிறவர். மாவீரர் யாரு? நைட் இல்லையா? சோ எதுக்காக மேம் இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யறாங்க? மக்களுடைய கவனத்தை ஈர்க்கணும், தனக்கு ஒரு காதல், அந்த காரணத்துக்காக தான் இப்படி எல்லாம் அவங்க செஞ்சிருக்காங்க. முக்கியமா மக்களுடைய நலம், ஒரு நல்ல காரணத்துக்காக தான் அவங்க இந்த வீரத்தனமான செயல்கள்ல ஈடுபட்டிருக்காங்க. He rides on a horse with a sword or spear in armors. ஆமர்னா என்ன? கவசம். Armor seeking romance. What are the characteristics of an adventure? This is the last question for which I am discussing the answers. Adventures they hide. Adventures hide deep inside the mountains. They have an excellent ending. ஒரு அற்புதமான ஒரு முடிவுடன் தான் அந்த செயல்களே இருந்திருக்கும், அந்த சாகசங்கள் இருந்திருக்கும். They have an excellent ending. They are of all forms and shapes. They are of all forms and shapes. எல்லா வடிவங்களையும் கோணங்களையுமே அது இருந்திருக்கு. So we have seen the explanation of poem and discussed the answers for A and B subdivision. So we will continue the next subdivision question and answers in the upcoming class. Okay. So இந்த poem வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புறேன். Thank you friends. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.